ਗੁਰ ਕਹਿਨੇ ਸੁਕਾਰ ਹਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਕਹਿਨੇ ਸੁਕਾਰ ਹਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਕਹਿਨੇ ਸੁਕਾਰ ਹਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਹਿਤ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ पूर्ण ब्रह्म ज्ञान गुरु ग्रंथ जी दे पन्ना 763 763 पन्ने ते असी ये शब्द अनेक बैठकों दे विच लई आ रहे हैं और इनू जिहड़ी लाइन असी पढ़ी है इनू असी हाईलाइट किया है। शब्द के दर्शन करके पढ़ने चाहिए हैं ताकि जे शुद्ध बाणी पढ़िए तो शब्द के भावों के देश खेल सकते हैं असी जिथे तक वो मत भेजे। जे गलत बाणी पढ़ांगे तो सामने शब्द ना होणगे, शब्द के रहस नहीं सानू पता लगू। इस करके शब्द इसे करके असी प्रिंट करके सारी संगत के हथ च दिता और ये दोवां हिस्सियां च शब्द वंडिया पिया। आ जिहड़ी लाइन असी गाई है, इत मार्गे चले भाईड़े गुर कहे सुकार कमाए जीव। इथों पहला पहला जो अद्धा हिस्सा है वो सवाल है, कोई प्रॉब्लम है नाम जपण के उत्ते अभ्यासी की कि मैं जन्मा जन्म तो भटकदा आ रहा हाँ, आया दूरों चल के, मैं बड़े जन्मां तो दूरों आया हाँ, कई जूनियर च फिरदा, कई बारी मानस बनया मैं। हुण मैनू कोई वो चीज़ मिला दे जिहड़ी कि पहली प्रॉब्लम पहले हिस्से च लिखी है, वो है गुर सज्जण दिओ मिलाए जी। असी निखेड़ते आ रहे हाँ बाणी के शब्दां राहीं भी उत्थे गुर दे रारे नूं औंकड़ है और सज्जण दे नाणे नूं औंकड़ है। हाईलाइट कीते है दोनों लफ्ज़, ये खास गुर है और एक खास सज्जण है। साडा गुर रारे नूं औंकड़ होवे वो साडा इंसान नहीं है, बंदा नहीं है, वो कोई देह नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ है जिहड़ा गुरु बाबा नानक दा गुरु सी। जे देखा जाए सारी बाणी च असी महल्ले दूजे गुरु अंगद साहब नूं कह सकते हैं उन्हां दा गुरु गुरु नानक सी। गुरु अंगद साहब नूं कह सकते हो गुरु अमरदास साहब के गुरु सी, पर गुरु नानक का गुरु कौन सी? आहो ही बहुत सारा साढ़े ते अजकल सवाल हो रहा सिक्खी ते, गुरु नानक ना भी तो कोई गुरु धारिया होना, उसका गुरु कौन सी? ਉਹਦੀ कलम तो असी आप शब्द तो लभदे आ रहे हैं, वो अपना शब्द एक थां ते लिख देंगे ने भी मेरा गुर कौन है। वो लिखते हैं मेरा गुर है तत् निरंजन जोत सबाई सोहंग भेद ना कोई जियो अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जी। गुरु नानक का गुर परमेश्वर आप से, क्योंकि वो आप ही लिखते ने गुर परमेश्वर नानक भेटियो साचे शब्दे नवेरा। इस करके गुरु नानक का गुरु देह च नहीं सी, इसे करके सिद्धा ने पूछया सिद्धा हे बालिया बाला गुरु नानक की बहुत छोटी उम्र सी और सिद्ध एडे वड्डे स्पिरिचुअलिस्ट सी जिहड़े सारे हिंदुस्तान छाए पे सी जोगी है। उन्होंने ऐसे सवाल पूछे बाबे नूं
ਵੀ ਆਸੇ ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਗੁਰੂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਹ 'ਚ ਹੋਏ, ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ ਦੇਹ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਆਸੇ ਤਾਂ ਦੇਹ 'ਚ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਅਭਿਆਸ ਖਤਮ ਹੈ। ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਹ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਦੇਹ ਇਸ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਮੰਨੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਕਾਚੀ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਂ ਗਦਾਰਾ, ਬੂੰਦ ਪਵੇ ਟੈਦ ਬਿਨਸਤ ਲਗੇ ਨਾ ਬਾਰਾ। ਦੇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਦੇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਮਰੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ, ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ ਨਾਮ ਭਗੂਤ ਲਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਨ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਸੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਜਿੰਨ ਚੱਕਰੇ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਉਨ ਚੱਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਣਾ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁੰਝਣਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਤੀ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੱਸਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਸਟ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੱਜਣ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੋਕ ਲਾਇਆ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਲੋਕ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੋਰਖ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਪ ਦਾ ਥੰਮ ਅਸੂਲ ਗੱਡਿਆ ਪਿਆ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬਰਮਾ ਗੁਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥੰਮ ਰੂਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰ ਗੁਰ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬਰਮਾ ਗੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ। ਈਸ਼ਰ, ਗੋਰਖ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਬਰਮਾ ਬੜੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਸਵਾਈ ਸੋਹੰਗ, ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਲਿਖੀ। ਜਾਓ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ ਦਿਓ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਜਣ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੇਰਿਆ ਸਮਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੇ ਵਸੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੇ ਵਸੈ, ਸਾਜਨ ਉਤਿ ਹੀ ਠਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀਏ, ਸਿਫਤੀ ਸਾਚੇ ਨਾਏ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਹਰ ਭਗਤ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਭਜਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਚਲਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਢੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਸਤੇ ਗੁਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰ ਲੱਭਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀਅਤੀ, ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀਅਤੀ, ਔਰ ਸੱਜਣ ਦਿਲ ਮਿਲਾਏ ਦਿਓ, ਔਰ ਸੱਜਣ ਦਿਲ ਮਿਲਾਏ ਦਿਓ। ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਚਲੇ ਤੇ, ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਚਲੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਕੌਸਲ ਖਾਈ ਦਿਓ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦਿਲ ਮਿਲਾਏ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜੋ ਗੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿੱਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇ ਹਰੇ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਰੇ, ਹਰੇ ਹਰੇ ਗੁਰ ਗੁਰ, ਨਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹਰੇ ਹਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲ ਕਾਫੀਆ ਪਿੱਛੇ ਐਸੇ ਗੀਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ, ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰੀ ਸਾਰਾ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣਗਾ। ਜੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਸਾਂਭੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ? ਦੀ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਾਇੰਸ।
और ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान है, गीता छंदा सारिया च अरेंज किया, और ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है, ये स्पिरिट का ज्ञान है, वो मैटर का ज्ञान है। इस करके जिहड़ा साडा गुर सज्जन है, इनू जिथे रारे नू औंकड़ आ जाए, वो साडा देह नहीं है। इस करके वो वजूद है जिहड़ा गुरुआं ने अपने अंदर, जिन्हों सते गुर किया है। कई बारी ऐसी एक चीज़ खोजी, जड़े हिस्टोरीयन ने वो ऐसी चीज़ कढ़ के लियाउंदे ने, जे बाणी तो बाद कोई सिक्काबंद चीज़ खोज ली साडे कोल है, तो वह है गुरुआं दे हुक्मनामे। 6वीं पातशाही तो लैके 10वीं पातशाही तक के हुक्मनामे सरदार गंडा सिंह हिस्टोरीयन ने, हुण तो बेचारा चला गया, पर वो काम कर गया सिक्खी दी, जिहड़ा खोजियां दी ऐसी चीज़ है। उन्हें सारे जिहड़े सी हुक्मनामे 6वीं पातशाही तो लैके 10वीं पातशाही तक संगत तक जाते सी, उन्हें इकट्ठी करके किताब छप चुकी है यूनिवर्सिटी वालों। वो जिहड़े हुक्मनामे है, उन्होंने उत्ते अजीब चीज़ आती है। जिहड़े प्रोफैसर इंटलैक्चुअल लोग नास्तिक सारे नहीं मानते नाम जपन की फिलासफी नूं, सारे जदों की वो किताब निकली है हुक्मनामिਆਂ की, ਉਹਦੇ प्रीफेस च वो प्रोफैसर यूनिवर्सिटी के लिखते, कहते हुण तो सानू भी नाम जपना है, क्योंकि हर हुक्मनामे के उत्ते गुरु महाराज लिख रहे हैं, गुरु गुरु जपना जन्म संवरेगा। कहते हैरान है, 6वीं पातशाही तो लैके 10वीं पातशाही तक हुक्मनामे एमरजेंसी च भेजे जाते सी, सिर्फ संगत तक, और उहदे उत्ते लिखिया संगत जीओ गुरु गुरु जपना जन्म संवरिया, हर हुक्मनामे दे। इसदा मतलब गुरु की एडी वड्डी इंस्ट्रक्शन सी। इस करके उहदे उत्ते जिथे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जां पाउंदे आ, उहदे उत्ते कई हुक्मनामे च उत्ते आ गुर सत्ते, सत नहीं है, गुर सत्ते, तत्ते नूं सियारी है। गुर सत्ते आ जिहड़ा गुर वजूद है, ये सतगुरु स्वरूप है, और एडी वड्डी विचोला है विच मनाउण वाला अभ्यासी, और एक लिंक है। वो जिहड़ा गुर है, वो कहते गुर सत्ते, कि गुर ही सदा रह। सत्य सत्ते की है? सत्य है जिहदी सदा ही एग्जिस्टेंस है, जिहदी सदा ही होंद है, ये ऐसी हस्ती है, वजूद है, और जिन्हों मारा असी सारी बाणी च सतगुर कहने हैं। इस करके जो सत्य गुर वो है, असल च गुर असल लफ्ज है, सत्य उसका एडजैक्टिव है। केड़ा गुर? जिहड़ा सत्य है, जिहदी सदा ही होंदा है, ना मरदा है ना जींदा है, लेकिन वो रब की कैसा अभ्यासी और रब नूं बनाउण वाला लिंक है विच, जिन्हों खड़ा करना पैंदा है। और ऐस बगैर बाबा नानक गुरु महाराज अपनी आसा की वार की पौड़ी दिंदे है, बिन सतगुर किने ना पाया, बिन सतगुर किने ना पाया, सतगुर विच आप रखे। हुण पौड़ी बाबा नानक लिख रहा, कि वो अपने आप नहीं लिख रहा भी मेरे बगैर किसी ने नहीं पा सकते, फिर तो हमें चल सारी गुरु नानक ओ सतगुरु वाल इशारा कर रहा, बिन सतगुर दे किने ना पाया, बिन सतगुर दे किने ना पाया, सतगुरु विच आप रखे। पर अपना अपना आप वो सतगुरु वजूद च रख देता, सतगुरु विच आप रखे। और उन्होंने प्रगट करना पैंदा किदां, नाम नूं आख और उन्होंने ही सुन। कर प्रगटे आख सुनाया, सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है। जदों प्रगट कर रहा तेरे अंदर आ गया, तो सदा ही जीवन मुक्त हो जाना। सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है। बाबा नानक इस पौड़ी च ये नहीं कह सकता कि मेरे बगैर तुसीं मुक्त नहीं हो। सारी बाणी गरीबी, सारी बाणी की एक असी की फड़ी है, वो की है कि सारी बाणी गुरु बन के नहीं लिखी गई। सारी बाणी रब दा दास नौकर गरीब होकर सारी बाणी लिखी, गुरु बन के बाणी नहीं लिखी गई। इस करके गुरु उस परमेश्वर नूं मान रही है सारी बाणी। इस करके कहना सतगुरु विचे आप रखियन कर प्रगट आख सुनाया, सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। वो सतगुरु अंदर आना, वह सब तो पहला कुहाड़ा ही अटैचमेंट से पैंदा।
ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਟੱਬਰ ਨਾਲ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੋਹ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਔਰ ਅਭਿਆਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਕਰਾਈਸਟ ਦਾ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੋਜ਼ਿਸ ਦਾ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੈਣੀ ਦਾ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵਿਵੇਸਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੂ ਜੇ ਗੁਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਪਾਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬਿਸਮ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਇਸ ਗੁਰ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬਿਸਮ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਬ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਾਪੀ ਸਰਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਹਰੇ ਦੁਆਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਰਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜਪਣਾ ਅਸੀਂ। ਜਪ ਗੁਰ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਪਰਮਾ ਗੁਰ ਮਾਪੀ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। तो ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो ਗੋਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜੀਦਾਰ ਸਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਅਦਰ ਕਈ ਕੁਛ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੜੀਦਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੜੀਦਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵਰਡਸ ਆਈ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤੰਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਸੋਚ ਸੰਤਾਕੇ। ਵੀ ਧੰਨ ਤਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਪ ਰਹੇ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਸਤਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ 'ਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਵਹਿਣਾ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਸਰਣ ਪਰੇ ਹਰ ਦੁਆਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਮਰੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਲਾਗ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਉਹ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਪਰ ਗੱਦੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਹਮ ਰੋਤੇ ਐਸ ਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸੀਬ ਆਰਵਾਂ ਹੈ। ਹਮ ਰੋਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਮ ਰੋਤੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗੇ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਸੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗੇ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਸੇ। ਹਮ ਰੋਤੇ ਫਿਰਤੇ, ਹਮ ਰੋਤੇ ਫਿਰਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਗਾ ਪਾਏਗਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਆਸਰੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਜਿੰਨ ਚਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਮ ਰੋਤੇ ਗੁਰ ਫੇਰ ਲਿਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਲਓ,
फिर पुआ के मारिया केड़ा गुर सत्ते गुर जी सदा ही होंदा गुर सत्ते गुर संगे कीड़े हम था मैं कीड़ा सी कीड़ा थाप के मैनू आ गुरिया आ पदवी मिली गुर सत्ते गुर संगे कीड़े हम था। अगली लाइन आई है और शब्द का तोड़ा देता इतने अगली लाइन आई तन तन गुरु तन तन गुरु ऐसे गुरु नानक कहते हैं तन तन नहीं नानक है नानक जन केरा जड़ा नानक है वह केरा है जन है वह तन तन गुरु तन तन गुरु तन तन गुरु गुरु शब्द है तन तन गुरु तन तन गुरु नानक जन केरा नानक जन केरा जित मिले हैं झूठे सब सो संता आ सज्जन दियो मलाए जी उत्थे भी कहते जित मिले हैं झूठे सब सो संता ते तन तन गुरु तन तन गुरु दे अभ्यास खत्म है इस ज्ञान पे गुरु की है शब्द है कुर्बान कीता गुरु या आराम करी नंद च रोज पढ़ दियो दे उथे गुरु दे नहीं है कुर्बान कीता गुरु जिस दिया बड़े जिस दिया अरे गुरु अर्जन पातशाह ने रहो दी तुक दिती रामकली नाम चाहता कुर्बान किया इस शब्द तू कुर्बान किया गुरु बिटो जिस दियां वड्याइयां कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो शब्द नाल प्यार पाओ उथे दे नहीं है कुर्बान किया गुरु बिटो असीं छोटियां छोटियां जिहड़ियां भुल्लां बाणी नूं ना समझ के हो रहीआं है उहदे नाल असीं दीरेल होए पे असली ट्रैक तो खंजे हैं इस करके साडा सारा ज्ञान सीधा अकाल पुरख नाल जोड़दा है एक दी भगती सिखाता है इस करके जिहड़ा गुरु शब्द है और इहो ही तरन तारण साहब है बाणी जितों क्या लियावांगे असीं मोर तरन तारण पटदे इशनान कंसार साडा तरन तारण कित्थे है और जिहड़े सिख भट्ट जिहड़े उस वेले हाज़र सी वो अपनी बाणी सिखां दी बाणी आ भट्टां दी बाणी वो कहदा तार तारण 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 ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਇਹ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੱਲਾ क्रिश्चियनिटी यहोवा जपती है ये सारे एक ही परमेश्वर के नाम तो सारे इकट्ठे लिखे है कोई बड़ा छोटा मंत्र नहीं है पर जिस गुरु को भी मंत्र लिया होवे उहदा ओह जपे और सीधा जप किसी देवते की भगती न करे रब की भगती करे सारी इक्को गल है पहाड़ की चोटी ते रब बैठा है कोई इधरों चढ़ रहा कोई इधरों चढ़ रहा कोई राह च ही है कोई हली चढ़न लगा है कईयां दी चढ़न वाले पेठ है वो कहती है जपन की की लोड़ है रब की की लोड़ है इस करके ये सारे उत्थे ले जाएंगे उत्थे ही लिखे आ सोहले के पाठ गुर गुर एको
वेश अनेक, 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। इस करके जिहड़ा गुरमंत्र जप गया, अपने अपने गुरु का परमेश्वर की भगती कर गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ गया। इस करके गुरु गुरु गुर जप मन मेरे कर, हे गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਤਾਰਨ ਕਰ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਜੁੜੇ। सब अपने शब्द कहते, धन धन गुरु, धन धन गुरु, धन धन गुरु, धन धन गुरु। नानक जन तेरा, नानक जन तेरा, हे चित मेरे चुके सब सोख संताप, हे चित मेरे चुके सब सोख। हम रोते फिरते कोई हाल न पूछता, गुर सते गुर संग, गुर सते गुर संग कीरे हम थासे। आस गुर दी वडियाई, जिसका पहला पोर्शन सवाल है भी मैं इस गुरु नूं कितना मिला, तो तुक लाई कि जो दिसै गुर सिखड़ा, जो दिसै गुर सिखड़ा, जिस निर्ने बुला को पाई दियो, आँखां बिरथा जिंदगी, आँखां बिरथा सज्जन तेरे हिलाए दियो। आया गुरु चलते, आया गुरु चलते, मैं तकी दियो। आज जवाब हुण अद्धे हिस्से च ये सवाल है, प्रॉब्लम है कोई शब्द की कि मैनू उस सज्जन नाल मिला। हुण जवाब शुरू होण लगा। इत मार्गे चले भाइये, इत मार्गे चले भाइये। गुर फिर आरे ओंकार आ गया, वो है गुर दे कहण दी कार। ये नहीं भी कोई दे कह रही है गुरु नानक या कोई गुरु कहना तू वो कार कर, नहीं, गुर कहा। गुर का मतलब है शब्द नूं कह। और इसे कहण दे उत्ते असी एस इंग्लैंड दे विच ही असी लड़ी छोई सी। उतों बाद इंडिया, अमेरिका, कई असी अनेक शब्द लई आ रहे हाँ भी नाम का जीव नाल कहना किड्डा जरूरी है। आम आज चुप करके समाधि ला के नहीं असी रब नूं पा सकते। नहीं, साडा रास्ता इस ज्ञान का नहीं है। इहदा ज्ञान का बड़ा सौखा रास्ता है भी रसना ना जपे नाम तिल तिल कर कटी। पहला पौधा है, पहली पौड़ी है, पौड़ी संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी। और पौड़ी ते कभी कोई जंप मार के अखीरले पौधे ते नहीं पहुंचया। जेड़ा भी पौड़ी चढ़ेगा वो एक एक पौधा पौधा करके चढ़े। इस करके पहला पौधा साडा है रसना नाल नाम जपना, बोलना, भौंकना, कूकना, उच्चरना, दुहाई देना। अनेक शब्द असी लिया रहे हैं ताकि नाम जपण ते सानू फेथ होवे भी नाम परमेश्वर दे बोलण च पारस कला है। परमेश्वर का नाम ही सारा कला का भरपूर पिया है। और केवल परमेश्वर का नाम बोले, जे उहदे नाल कोई देवते का नाम बोलेगा जां होर चीज़ बोल वगाड़ हो जाएगी। इस करके जिहड़ा परमेश्वर दे केवल उहदे नाल उहनूं एडिशन आल्टरेशन नहीं करनी, उहदे नाल कोई होर देवते का नाम हो के असी
ਹਰੀ ਓਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਗਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵੇ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵੇ ਸ਼ਿਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਓਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਏਗੀ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਜਪਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਜਪਣ 'ਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਬਸਟੈਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਭਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਚੱਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਹੈ ਸੋ ਪਿਆਰ ਤੁਮਾਰੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਹੈ ਸੋ ਪਿਆਰ ਤੁਮਾਰੇ। ਮਨ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ। ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਿਆਗੇ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਪਾਉ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਪਾਉ। ਮਨ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। परमेश्वर का नाम और माया दो अपोजिट फोर्सेज है। परमेश्वर का नाम है लेकिन ये उल्ट माया पई है। माया एडी जबरदस्त है, उन्हें साडे माया दिसनी नहीं है। साडा ज्ञान कहना माया तेरे विचारों से पई, तेरे विचार नाम भगती वाले नहीं ने, तेरे विचार बदल जाने। जदों माया पई, ये माया माया पैसा रुपया पैसा नहीं है, ये माया ऐसी है जिसकी डेफिनेशन रामकली आनंद च दी है। ये माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा ला है। जिस बंदे का रब विसर जाए इनू, और दूसरा निशानी की है, वो अटैच होया हो किसी चीज़ ना, मोह उपजे और उसकी हॉबी नाम जपना ना होए, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੌਬੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਮਝੋ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਦ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਲਾਗਾ, ਔਰ ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਪਾਂ। कहना ना च स्वाद आ रहा मैनू जपन, और ना मेरी हुण जान छुटती है। ज्ञान मैनू ऐसा संतां दी मंडली बैठ के सब देख रहे, मुझे इन्ना मुश्किल लग रहा जपना, की हो गया मेरे मन नू। और ये हर अभ्यासी की पहली हर्डल है, इस नू क्रॉस करना पैना है। जदों नाम जपन लगोगे, थोड़ा चिक्कर तो बहुत तुसीं चाह लगे रहोगे, पर ऐसा मन खटा हो जाए, मन कर दो छड्ड पर किहड़े पवाड़ियां च पे हैं।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਸੀ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਰੱਜ ਕੇ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੀ ਪੜੀ ਬਲਾਏ, ਨਾ ਛੱਡ ਹੀ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਵਸਾਲੇ ਸਨ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾ, ਨਾ ਵਸਾਲੇ ਸਨਮ, ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ। ਤੁਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਬੀਰਾ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਿਆ ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਐਸੀਆਂ ਖਿਆਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਤੂੰ ਕਾਬਰ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਕਾਰ, ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੇ ਔਰ ਲਾਗੀ ਚੋਟ ਪਿਰਮ ਕੀ ਰਹਾ ਕਬੀਰਾ ਠੌਰ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਘੂਗਾ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਐਨ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਿਆ। ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਚਿਤਵੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਚਿਤਨੇ ਹੈ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਚਿਤਨੇ ਹੈ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਚਿਤਨੇ ਹੈ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਸਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਪਾਪ ਚਿਤ ਵੀ ਆਣਾ, ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮਨ ਕਈ ਕੁਛ ਸੋਚੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਮੰਗੇ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਸੋ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤੇ ਨਾ ਚਿਤੈਨੀ, करे जो मेरे चित्ते और अभी शब्द कहना है ये तेन कौन करा रहा, ये करा रहा जो आप दूसरी लाइन चल गया। मान की मात त्यागो हर जन, मन की मात त्यागो हर जन। शब्द कहते इहदे नाल दी कठिन गल कोई नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਨ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ, ਸੋ ਕੂਟਨ ਜੋ ਮਨ ਕੋ ਕੂਟੇ, ਸੋ ਕੂਟਨ ਫਿਰ ਜਮ ਤੇ ਛੁੱਟੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਰਤਨੀ, त्यागे मन की मरनी, हे मन की मत त्यागो हर जन, मन की मत त्यागो हर जन। बात कठिनी ऐसा सुंदर जवाब है। वो की करना सी, आन दिन हरे हरे नाम ते आवो, आन दिन हरे हरे नाम ते आवो, नाम जपी चल, आन दिन हरे हरे नाम ते आवो, आन दिन हरे हरे नाम ते आवो। क्यों ते आइए, क्योंकि वो जो गुर सतगुर ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਬਦਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗੁਰਮਤ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੱਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਬਦਲੈਣੀ।
ਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ ਮਤ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਪਾਤਾਂ ਨੇ ਚੂਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪੇ ਜਪਾਊਗਾ, ਜਪ ਲਾਂਗੇ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਨਿਖੇਰਨਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 100 ਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਔਰ ਐਡੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੈਮਿਸਟ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਵਾਟ ਵੀ ਵਿਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਣਾਏ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਕਾਹਦਾ ਮੰਗਦਾ ਸਾਥੋਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਮਦੂਤ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਪਾਤਾ ਨਾ ਚੂਲੇ ਜਾਂ ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਚੀਤੀ ਹੋਏ ਬੁਤੇਰੇ ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਾਤ ਹੋਵੈਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮਤ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਾਈਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿਬੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋੜ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋੜ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੇਪਰ ਕਰੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਵਾਟ ਵੀ ਵਿਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਵਾਟ ਵੀ ਵਿਲ, ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੌਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਈ ਐਡਮਿਟ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਵਾਟ ਵੀ ਵਿਲ। ਸਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਵਾਟ ਵੀ ਵਿਲ। ਆਈ ਐਡਮਿਟ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਵਾਟ ਵੀ ਵਿਲ। ਬਟ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਐਸੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸੀ we can I admit that we can do what we will, what we can't will, what we want to will। ਆਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਚਾਅ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਊ। ਕਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਜੋ 7-7 ਦਿਨ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਵਾਟ ਵੀ ਵਿਲ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਵਾਟ ਵੀ ਵਿਲ ਬਟ ਵੀ ਕਾਂਟ ਵਿਲ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਿਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮਤ ਸਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ, ਮਤ ਸਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ। ਅੱਛੀ ਮਤ ਆਉਣੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਮਤ ਆਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਤ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 3 ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ।
ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਐਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਸੁਮੱਤ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਜਪਣ ਦੇ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਈ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੱਤ ਸੁਮੱਤ ਤੇਰੇ ਰਸ ਸੁਆਮੀ, ਮੱਤ ਸੁਮੱਤ ਤੇਰੇ ਰਸ ਸੁਆਮੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਮ ਜੰਤ ਤੁਰ ਜੰਤ ਉਹਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੋਂ ਕਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲਾਉਨੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਤਿ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਐ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਆਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਉਹ ਜਾਪੇ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਨੀ। ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਜਾਪੇ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਨੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਣੀ ਛੋਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੁਤਾਰੇ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮਨੇ ਸਾਚਾ ਮੁਖੇ ਸਾਚਾ ਕਹੀਏ ਬਾਬਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੱਲ ਭਗਤ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕਾਹੂ ਟੱਲ ਗੁਰਸੇ ਕੇ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਆਖੈ
इन विद्य अमृत पाओ जप हो तबे को नाम जप हो तबे को नाम। गुरु महाराज शब्द ਦਾ ਤੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਚੱਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਮ ਸਾਰੇ ਆਵਰ ਨ ਕੋਈ ਤੁਮ ਸਾਰੇ ਭਗਤੀਹੀਣ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀਹੀਣ ਹੈ। ਭਗਤਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ ਭਗਤਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ ਹਉਸਲਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਜਪ ਹੋ अपना शब्द का तोड़ा दिता भी मैं कोई जप तप संयम मैं नहीं कुछ जानता। मैं की कर रहा है नाम जपी प्रभु तेरा नाम जपी प्रभु तेरा जप तप संयम जप तप संयम कर्म दसन लगा मैं किनू भेटिया है गुर परमेश्वर नानक भेटिया साचे शब्दे नवेरा। और शब्द जपण वाले दी महिमा एडी वड्डी है। गुरु अर्जन पातशाह ने शब्द दिता नानक शब्द अपार नानक शब्द अपार इन सब किछ सारिया नानक शब्द अपार इन सब किछ सारिया जाचक मंगे नाम तेरे प्यारिया जन्म मरण कीते मोक्ष जलन सदा सुखी सदा सुखी सदा सुखी नानक सिमरत